इंडक्शन ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਇਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। we have two coils, ਸਾਰਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਨੇ, one is to be the primary, इस कॉइल के नाल तुसी एसएच अपना बैटरी और 1 वे की लगा दो, ये कह लो प्रेसिंग की लगा दी, और इहदे नियर बाय असी एक अपनी सेकेंडरी कॉइल होर रखते पे हैं, ठीक है, और इहदे अक्रॉस मैं गैल्वेनोमीटर अटैच कीता। नाउ व्हाट हैपन कहना जी व्हेन यू प्रेस द की K और व्हेन यू रिमूव द की K, ठीक है, जदों प्रेस या रिमूव करांगा ते आ गैल्वेनोमीटर दे अंदर असी कहने जी सडन डिफ्लेक्शन आंदी है, जबकि जिहड़ी आ कॉइल हैगी आ ये किसी भी पॉइंट ते प्राइमरी कॉइल दे नाल किते भी कनेक्टेड नहीं हैगी, यानी द टू कॉइल्स पहले दसदा बेटा दसदा वेट करो कोएफिशिएंट ते आना, हुण एक बारी टर्म एक्सप्लेन करना। सो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ क्रॉस से दसदे पे कि ਜਦੋਂ आ प्राइमरी कॉइल चों करंट पास करोगे, प्राइमरी कॉइल दे करंट दे करके होएगा कि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ कॉइल आ, कॉइल दी प्रॉपर्टी आ कि भी कॉइल करंट दी ग्रोथ ਨੂੰ एकदम 0 ਤੋਂ मैक्सिमम नहीं करदी, ਇਹ ਚ करंट दी ग्रोथ भी ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਕੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ मैं कल दस्सिया सी ਉਹ एक्सपोनेंशियल ਹੁੰਦੇ ਆ, यानी करंट always take some finite amount of time to increase from 0 to maximum and take some finite amount of time to decrease from maximum to 0, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ mean time ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ mean time ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ, ठीक है, उस टाइम दे अंदर सर्किट च करंट दी स्ट्रेंथ चेंज हुंदी है, ठीक है, ते जे करंट दी स्ट्रेंथ चेंज हुंदी है ते सर्किट यानी सोलेनॉइड दे अंदर मैग्नेटिक फील्ड दी स्ट्रेंथ चेंज हुंदी है। बार-बार कह रहे हैं आ फार्मूले 2 तो 3 ये हर वेले दिमाग च रखो, B = μ0 Ni, और सेकंड सेगा साडा फ्लक्स दा फार्मूला BA cos थीटा वाला, ठीक है, थर्ड सेगा EMF इंड्यूस दा फार्मूला, और चौथा सेगा मेरे को इंड्यूस करंट दा फार्मूला। एक्सप्लेनेशन जो बोलांगे मैं बार-बार कहना हुंदा कि भी आ चार चीज़ां दे बेस ते सब कुछ बोल रहे हैं आप। ਅਸੀਂ डिफाइन करदे कि ਜਦੋਂ कॉइल चों करंट पास करदे हो ते करंट दे पास जिद्दां दा करंट ग्रो करदा, करंट चेंज हुंदा, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ मैग्नेटिक चेंज होना शुरू हो जांदा, और मैग्नेटिक फील्ड दे चेंज होण करके सर्किट च ਜਿਹੜੀ सर्किट ਨਾਲ लिंक्ड फ्लक्स आ ਉਹ चेंज ਹੁੰਦੀ ਆ, और फ्लक्स ਜਦੋਂ भी चेंज होएगी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ EMF इंड्यूस ਹੁੰਦੀ ਆ, और इंड्यूस्ड EMF जे एक क्लोज सर्किट चांदी होवे तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ इंड्यूस करंट आंदा। ਹੁਣ इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन च फ्लो करेगा ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि ਅਪਲਾਈਡ ਕਰੰਟ ਦੀ डायरेक्शन देखो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਕਿ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ डायरेक्शन, ठीक है, सर्किट च ਜਿਹੜਾ करंट इंक्रीज हो रहा ਉਹਦੀ डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग करंट ਮੇਰੇ ਕੋਲ लेफ्ट टू राइट, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੇਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, यानी दोनों कोयलें एक दूसरे के नियर बाय एक दूसरे के इन्फ्लुएंस आ, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्राइमरी च चेंज होंदी आ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨੀ ਹੀ स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, और वो इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ will always oppose the growth of current in the primary coil by flowing in opposite direction to the कहना जी applied current, यानी इस coil दे अंदर जिहड़ा करंट इंड्यूस होना वा इस इंड्यूस्ड करंट ने इन्हें कैपिटल आई नाल लिख दो, इंड्यूस ਨੂੰ स्मॉल नाल लिख देने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈਡ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਆ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਔਰ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes sir. Yes. ਹੁਣ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਡਨ ਸਰਕਟ ਚ ਸਡਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ,
ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਫਲਕਸ ਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਕਸ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫਲਕਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫਲਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਈਐਮਐਫ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਲਕਸ ਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਓ ਜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰੰਟ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਹ ਦਿਖਾਣੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਬਣਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੈਂਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ठीक है, इंड्यूस करने दी डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड करने तो ओपोजिट करने दी कोशिश करनी। तो दिस फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग एन EMF in the secondary coil when magnetic flux linked with the primary coil will changes, that phenomena is to be called as the mutual induction। इतनी गल समझ आई? हाँ जी सर। Yes sir। चल ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਲ ਇਹ ਚ ਤੁਸੀਂ EM ਹੈਲੋ सो ऐसा जो फिर ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ 2 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚ ਵੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਵੀ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਵੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋ ਕੋਇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਵਨ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਊ ਦਾ ਟੂ ਕੋਇਲਸ ਦੇ ਗੈਟ ਕਪਲਡ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਪਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੁੜਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੋਵੇ, ठीक है, और सेकेंडरी में कोल मान लो आ कॉइल आ जे, आ प्राइमरी आ गई, आ सेकेंडरी आ गई। हुन जे मैं प्राइमरी चो करंट पास करा ते सेकेंडरी च इस सेकेंडरी चो करा ते प्राइमरी च फ्लक्स मिनिमम लेवल ते ट्रांसफर होनी, ठीक है ना। प्राइमरी कॉइल च करंट दे करके जदों इहदे विच गल करदे आ आपां कहने जी इच मैग्नेटिक फील्ड बनदा पिया, अल्टीमेट इहदे अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स ਅਸੀਂ कहने ट्रांसफर होया, पर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਨਫਾਈਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਪਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਪਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾ ਮੈਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਇਲਾਂ ਸੇਮ ਕੋਰ ਤੇ ਰੈਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਚ ਆਈਡੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨੀ ਹੀ ਫਲਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਚ ਵੀ ਬਣੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੁਆਇਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਪਲਡ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ coils they are well insulated from one another, but flux ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਉੱਚ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਕਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਲਕਸ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 100% ਫਲਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਆਇਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਚ ਫਲਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਐਸ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਨੀ ਫਲਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ। ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ ਦਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਪਲਿੰਗ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਹਾਊ ਮਚ ਫਲਕਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਫਰਮ ਵਨ ਕੋਇਲ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਕੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਏਗੀ। ठीक है, और जो मैक्सिमम ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮੰਨ ਲਵਾਂ, 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਆ। मैक्सिमम ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 1 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। 100% ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਲਾਂ ਸੇਮ ਕੋਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਪਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਣੀ ਆ। प्राइमरी तो सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स ट्रांसफर ऑलमोस्ट 0 होएगी। ठीक है, ते ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੈਲਿਊ ਆ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल दूजा ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਚ ਰੱਖੋ ਉਹ ਚ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਟੋ ਵਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਵਰਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड ਤੇ ਪੁੱਤ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਆਇਲ ਸੇਮ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਕਸ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ठीक है जी, थ्योरी से बोलांगा क्योंकि वेरिएबल ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਚ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ I ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ I1 ਲਿਖਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ I2 ਲਿਖਤਾ, ਆਪਾਂ I1 I2 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ μ0 Ni। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੁਆਇਲ ਚ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਫਲਕਸ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਈਚ ਟਰਮ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਫਾਈ ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਦੋ, where phi dash is the flux linked with each turn of the secondary coil। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁਣ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਇਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਟਰਨ ਦਾ ਲਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 1 ਟਰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਲਵਾਂ
ठीक है। एक दो वेरिएबल ऐड कर रहे हैं। आ मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल दा यानी फर्स्ट कॉइल दा आया, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल विल प्रोड्यूस द कहंदा जी फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो A2 मेरा इथे वेरिएबल इदा पा रहा मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल ने बिल्ट अप कीता ते फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल दे ईच टर्न दी ले रहे हैं। A2 is the area of each turn of the secondary coil। ये आ गई फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल दे एक टर्न दी। तो ਅਸੀਂ ਜੇ टोटल फ्लक्स लिखनी आ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ सेकेंडरी कॉइल दे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स थ्रू कहदा जी 1 टर्न। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SH phi डैश ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ phi ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ N2 V1 A2। ਆ ਮੇਰੀ फ्लक्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ phi equal to Li ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ phi equal to Mi ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ M12 ਜਾਂ M21 ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਸਿੰਬਲ M ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ L ਸੀਗਾ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ M ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, आ फायदा ते आ फायदा फार्मूला इक्वेट कर दो। देयरफॉर अपने को फार्मूला बन गया Mi इक्वल टू N2 V1 की वैल्यू पुट अप कर लो म्यू नॉट Ni। ठीक है जी, इनटू कहंदे जी मेरे को इनटू A2। आ मेरे को ऐसा आ गया और I कैंसिल आउट कर लो। इधर में म्यूचुअल इंडक्टेंस दा फार्मूला म्यू नॉट N इनटू N2 इनटू A2। ठीक है जी, इन आ गया। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈਏ। n ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਓਵਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਵਨ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਇਨਟੂ I। यानी आ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ म्यू नॉट इनटू N1 by L into N2 into A2। आ मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला। A2 मेरा एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ते एरिया नु ਅਸੀਂ पाई r स्क्वायर लिख सकते। इस मतलब जे मैं ਇਹਦਾ ਹੀ फार्मूला ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ म्यू नॉट N1 N2 into पाई r स्क्वायर ओवर L। आ मेरे को एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आ मेरे को आजू तो जे ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਲ n ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ n ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ N1/L ਭਰੀ ਆ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ n ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। N1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ N1 * L, ਇਹਦੇ N2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ N2 * L ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਆ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵਾਲਾ है ना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ म्यू नॉट N² A/L, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸੇਮ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SH EMF ਇੰਡਿਊਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰਕੇ N1 ਤੇ N2 ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਅਪਲਾਈਡ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ N1 N2 ਨਾ ਕੇ N² ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं थोड़ा जा तेज सारे स्टेप्स कीते आ, क्या समझ लगे? Yes, Yes, yes. Yes, sir. ओके जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ N1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ I1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ phi ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ठीक है, आ मेरे को SH फ्लक्स की वैल्यू बना ली उन्हें N2 V1 A2। इथे ਆਪਾਂ I1 लिख लिया क्योंकि I1 करंट प्राइमरी च इसलिए ये I1 दी फॉर्म च आ गया। आ M दी थां ते M12 लिख लो, ठीक है, या M21 लिख लो। इधर लिख देने कि भी म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट विल पासेस थ्रू द प्राइमरी कॉइल। वेरिएबल तुसी डिफाइन करने हैं, जेडे मर्जी वे ना कर सकते हो। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट पासेस इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, आ मेरे को ऐसा आ जाऊगा। इक्वेट करने लगे इथे M21 आ गया, आ I1 आ गया, इथे भी I1 पा लो। ठीक है, ये मेरा N1 हैगा। ठीक है जी, ते इधर विचों I1 हुण कह लांगे कटिया गया। वेरिएबल तो ओही कटिया जाना, सिर्फ वेरिएबल्स उन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट करने वास्ते वेरिएबल चेंज कराए आ।
ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ a ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਵਾਲੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਹੈਲੋ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੱਚੇ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਟੂ ਲੌਂਗ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ 4A ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ।